નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। चलो नमस्कार मित्रों, आज आप धोरण 7 विज्ञान विषयनो पाठ 2 प्राणियों में पोषण एनु नवा पाठ्यपुस्तक मुजब आप स्वाध्यायનું संपूर्ण सोल्यूशन જોવાના છીએ। तो તમે જો હજી સુધી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, સાથે બેલ આઇકન દબાવી દેજો અને તમારા મિત્રોને આ લિંક છે એ મોકલાવી દેજો, જેના કારણે થઈ અને એમને પણ સરળતાથી સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન મળી રહે અને વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં। ચલો આપણે બીજા પાઠની શરૂઆત કરીએ, જેનું નામ છે પ્રાણીઓમાં પોષણ। તો પ્રાણીઓમાં પોષણ માટે સૌથી પહેલાં તમે અહીંયા કને સ્વાધ્યાયની અંદર જોઈ શકો છો કે જે પુસ્તકના સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નના જવાબ જે છે એ આપણે અહીંયા કને જોવાના છીએ। તો સૌથી પહેલાં છે ખાલી જગ્યા પૂરો। પહેલું જ છે ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા એ મનુષ્યમાં પોષણ માટેના મુખ્ય તબક્કા છે। તો કયા કયા તબક્કાઓ છે? તો સૌથી પહેલું અંતઃગ્રહણ, પછી પાચન, પછી શોષણ, પછી સ્વાંગીકરણ અને પછી મળોત્સર્જન। તો આ જે છે એના મુખ્ય તબક્કા છે। બી છે ખાલી જગ્યા માનવ શરીરની સૌથી મોટી ગ્રંથિ છે। તો જવાબ આવશે યકૃત। चलो एना पछी सी जठर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और खाली जग्या रसों स्राव करे छे जे खोराक पर कार्य करे छे। तो जवाब आवशे पाचक रसों एटले के पाचक। पछी डी नाना आंतरडानी अंदरनी दीवालमां घणा आंगળી जेवा प्रवर्धो आवेला होय छे जेने खाली जग्या कहे छे। तो एने कहेवाय छे रसांकुरो। चलो छेल्ली ई अमीबा खोराकनुं पाचन खाली जग्यामां करे छे। तो जवाब आवशे अन्नधानी। तो आ रीतना तमे अहींया कने खाली जग्या जे छे ए आपणे पूरेली छे। तमे तमारी नोटबुकमां जरूर पड़े त्यां विडियोने स्टॉप करी अने लखी लेजो। चलो बीजो छे साचा विधान सामे टी करो अने खोटा विधान सामे एफ करो। तो सौथी पहेलुं छे स्टार्चनुं पाचन जठरमां थाय छे। तो ए आवशे खोटुं एटले के एफ। बी छे जीभ लाळ रसने खोराकमां भेळववामां मदद करे छे। तो ए साचुं छे। तो जवाब आवशे अहींया कने टी। अने एना पछी सी छे तो पित्ताशय थोड़ा समय माटे पीत रसनो संग्रह करे छे। ए विधान पण साचुं छे एटले जवाब आवशे टी। तो विडियो ने लाइक करवानुं भूलता नहीं, कारण के तमे लाइक करशो एना कारणे अमने आ विडियो बनाववाना मोटिवेशन मळे छे। अने साथे साथे अहींया तमे आ चेनलने वधारेमां वधारे तमारा मित्रों साथे शेर करजो। चलो एना पछी डी छे एने वागोळनार प्राणीओ गળી ગયેલું ઘાસ મોંમાં પાછું લાવે છે, એને થોડા સમય માટે ચાવે છે। तो ये बात साची छे એટલા માટે ट्रू टी आवशे। चलो साचो विकल्प पसंद करो तो ए आवशे लिपिडનું संपूर्ण पाचन खाली जग्यामां थाय छे। तो अहींया कने क्यां थाय छे? ए बी सी डी पैकी जवाब आवशे नाना आंतरडामां। चलो बी अपाचित खोराकमांथी पाणीनुं शोषण मुख्यत्वे खाली जग्यामां थाय छे। तो अहींया कने ए बी सी डी पैकी जवाब आवशे तमारो मोटा आंतरडामां एटले के डी। चलो एना पछी चौथो प्रश्न कॉलम 1 अने आपेली विगतोने कॉलम बी 2 साथे जोड़ो। तो कॉलम ए में तमने खोराकना घटको आपेला छे अने कॉलम बी नी अंदर तमने पाचननी पेदाशो आपेली छे। तो अहींया कने तमे जोई शको छो आने आपणे अहींया कने जोड़वाना छे। तो अहींया कने आपणे जोड़ीए तो अहींया कने तमे जोई शकशो के आपणे कार्बोदित छे। तो कार्बोदितनी सामे शुं आवशे? तो आपणे अहींया कने जोड़का जोड़ीए तो तमने अहींया कने नीचे जो जवाबो आपेला ज छे। एकनी सामे बी एटले के कार्बोदितनी सामे बी आवशे शर्करा। ए ज रीतना प्रोटीन है तो प्रोटीननी सामे सी आवशे एमिनो एसिड अने चरबी है तो चरबीनी सामे ए आवशे फैटी एसिड अने ग्लिसरॉल। तो आ रीतना आपणे जोड़का जोड़ी शकीए छीए। चलो एना पछी नेक्स्ट आगळ पांचमो प्रश्न छे एनी वात करीए कि एमां रसांकुरो एटले शुं अने तेनुं स्थान अने कार्य जणावो। तो जवाब आपणो आवशे नाना आंतरडानी अंदरनी दीवालमां हजारों आंगळीओ जेवा नाना प्रवर्धो जोवा मळे छे तेने रसांकुरो कहे छे। रसांकुरोनुं स्थान क्यां होय छे? तो रसांकुरो नाना आंतरडानी अंदरनी दीवालमां आवेला छे अने एनुं कार्य शुं छे? तो रसांकुरो पाचित खोराकनी शोषण सपाटीमां वधारो करे छे। आथी नाना आंतरडामां खोराकनुं शोषण सरळताथी थाय छे। तो आ रीतना आपणे एनुं स्थान अने एना कार्य विषे पण जानकारी लई लीधी। चलो छठो प्रश्न छे पित्त क्यां उत्पन्न थाय छे अने खोराकना कया घटकनुं पाचन करवा माटे ते जवाबदार छे। तो अहींया कने आपणो जवाब छे लखीए आपणे जोईए तो पित्त छे यकृतमां उत्पन्न थाय छे। ते नाना आंतरडामां थता चरबीना पाचनमा मदद करे छे।
સાતમો પ્રશ્ન, કયા કાર્બોદિત ઘટકો છે જેનું વાગોળનાર પ્રાણીઓ પાચન કરી શકે છે પરંતુ મનુષ્ય પાચન કરી શકતા નથી અને શા માટે? તો તમને બધાને ખબર જ છે કે ઘાસમાં સેલ્યુલોઝ નામનો કાર્બોદિત હોય છે જે વાગોળનાર પ્રાણીઓ સેલ્યુલોઝને પચાવી શકે છે, જ્યારે મનુષ્ય સેલ્યુલોઝનું પાચન કરી શકતા નથી. કારણ કે વાગોળનાર પ્રાણીઓ અન્નનળી અને નાના આંતરડા વચ્ચે કોથળી જેવી રચના એટલે કે અંધાંત્ર આવેલું છે જેમાં સેલ્યુલોઝનું પાચન કરતા બેક્ટેરિયા આવેલા છે. આથી વાગોળનાર પ્રાણીઓ ઘાસમાં રહેલા સેલ્યુલોઝને પચાવી શકે છે. આ બેક્ટેરિયા મનુષ્યમાં આવેલા નથી, તેથી મનુષ્ય સેલ્યુલોઝનું પાચન કરી શકતો નથી. તો આ રીતના અહીંયા કરીને તમે આનું કારણ સહિત સાથેનો જવાબ જે છે એ આપણે લખી દીધેલો છે. જરૂર પડે ત્યાં વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને તમારી નોટબુકમાં આ જવાબો છે એ તમે ઉતારતા જજો, જેના કારણે તમને સરળતાથી આ તમારું સ્વાધ્યાય જે છે એ પૂર્ણ થઈ જાય. ચલો એના પછી આપણે આગળ વાત કરીએ તો આપણને સેલ્યુલોઝમાંથી શા માટે તાત્કાલિક ઉર્જા મળે છે? આઠમો પ્રશ્ન છે, એનો ઉત્તર જોઈએ તો ગ્લુકોઝ એ કાર્બોદિતનું સરળ સ્વરૂપ છે. ગ્લુકોઝને ખોરાક તરીકે લેવાથી તે સીધો જ રુધિરમાં શોષાઈ શકે છે અને રુધિરમાં શોષાયેલો ગ્લુકોઝ શરીરના કોષોમાં પહોંચી ઓક્સિજન સાથે મંદ દહન પામી શક્તિને મુક્ત કરે છે. તેથી આપણને તાત્કાલિક ઉર્જા મળે છે. તો આ રીતના આઠમા પ્રશ્નનો જવાબ જે છે એ આવશે. ચલો આપણે નવમા પ્રશ્નની વાત કરીએ કે આ પ્રક્રિયામાં પાચન માર્ગનો કયો ભાગ સમાયેલ છે? તો સૌથી પહેલું ખોરાકનું શોષણ, તો શું આવશે એમાં? નાનું આંતરડું. પછી બીજું ખોરાકને ચાવવાની ક્રિયા, તો જવાબ આવશે મુખ ગુહા. ત્રીજું બેક્ટેરિયાને મારવાની ક્રિયા, તો જવાબ આવશે જઠર. ખોરાકનું સંપૂર્ણ પાચન, તો જવાબ આવશે નાનું આંતરડું. અને પાંચમું મળ નિર્માણ, તો જવાબ આવશે મોટું આંતરડું. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ દસમા પ્રશ્નની, અમીબા અને મનુષ્યના પોષણમાં એક સામ્યતા અને જુદાપણું સમજાવો. તો પહેલાં વાત કરીએ ઉત્તરની અંદર, અમીબા અને મનુષ્યના પોષણમાં સામ્યતામાં બંનેમાં ખોરાક ગ્રહણ, ખોરાકનું પાચન, થયેલા ખોરાકનું શોષણ અને અપાચિત ખોરાકનો શરીરમાંથી નિકાલ પોષણના તબક્કા તરીકે જોવા મળે છે, જે બંનેમાં આપણને જોવા મળે છે. એ બંનેનું સામ્યતાપણું છે એટલે કે સરખાપણું છે. અને એ જ રીતના હવે આપણે વાત કરીએ કે બંનેમાં અલગ અલગ શું હોય છે? તો અમીબા અને મનુષ્યના પોષણમાં જુદાપણું એ અમીબામાં પોષણ ગ્રહણ ખોટા પગ વડે અને પાચન અન્નધાનીમાં થાય છે, જ્યારે મનુષ્યમાં ખોરાક ગ્રહણ મુખ વડે અને પાચન છે એ પાચન માર્ગમાં થાય છે. એ એમાં અલગ જોવા મળે છે. ચલો એના પછી પ્રશ્ન 11ની વાત કરીએ. કોલમ 1માં આપેલી વિગતોને કોલમ 2 સાથે જોડો. તો કોલમ 1ની અંદર તમને અહીંયા કને વિગતો આપેલી છે અને એની કોલમ 2 સાથે આપણે જોડવાની છે. તમે અહીંયા કને જોઈ શકો છો કોલમ 1માં 6 વિગતો છે, જ્યારે કોલમ 2ની અંદર તમને 7 વિગતો આપેલી છે. તો આપણે એને જોડવા માટે અહીંયા કને તમને જોડકા આપેલા છે, તમે જોઈ શકો છો. પહેલું જે છે લાળ ગ્રંથિ, તો લાળ ગ્રંથિનો જવાબ જે શું આવશે? તો કે સી, લાળ રસનો સ્ત્રાવ. અહીંયા નીચે પણ તમને જવાબો આપેલા છે, છતાં આપણે અહીંયા કને જોડકા જોડીએ એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. જઠર, તો જઠરની સામે આવશે ડી, એટલે કે બીજાની સામે આવશે એસિડનો સ્ત્રાવ. તમે અહીંયા કને જોઈ શકો છો. પછી એ જ રીતના ત્રીજો જે છે યકૃત, તો યકૃતની સામે શું આવશે? તો એ આવશે. તમે અહીંયા કને જોઈ શકો છો. આપણે અહીંયા કને જોડીએ એટલે તમને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવી જાય વ્યવસ્થિત રીતે. ચલો તો ચોથામાં એ આવશે. પછી ચોથાની અંદર બી આવશે, અપાચિત ખોરાકનો સંગ્રહ. એ જ રીતના પાંચમામાં ઈ આવશે, નાનું આંતરડું, તો પાચન પૂર્ણ થાય છે. અને છઠ્ઠું અહીંયા આવશે મોટું આંતરડું, તો એની અંદર આવશે એફ, પાણીનું શોષણ. તો આ રીતના આપણે જોડકા છે એ જોડી શકીએ. નીચે તમને જવાબો અહીંયા આપેલા છે. બીજું છે પાચનતંત્ર દર્શાવતી આકૃતિમાં નામ નિર્દેશન કરો. તો પાચનતંત્ર અહીંયા તમને દર્શાવેલું છે, એની અંદર આપણે ફક્ત નામ નિર્દેશન કરવાના છે, પણ તમારે તમારી નોટબુકમાં આકૃતિ દોરશો અને એના નામ નિર્દેશન કરવાના છે. ઉપર છે અન્નનળી આવશે, અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો, કારણ કે આ સંપૂર્ણ આપણે અહીંયા કને આપી દીધેલું છે. તમે આ જોઈ અને તમારી નોટબુકમાં તમે ઉતારી લેજો, જેના કારણે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે કઈ વસ્તુ ક્યાં તમારે દર્શાવવાની છે, તો જેના કારણે સરળતાથી તમે સમજી શકશો. શું આપણે 13મો પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ કે શું આપણે માત્ર કાચા પાંદડાવાળા શાકભાજી અથવા ઘાસ પર અસ્તિત્વ ટકાવી રાખી શકીએ છીએ? ચર્ચા કરો. તો આપણે અહીંયા ઉત્તર લખીએ કે આપણે કાચા પાંદડાવાળા શાકભાજી અથવા તો ઘાસ એ સેલ્યુલોઝ ધરાવતા પદાર્થો છે, અને સેલ્યુલોઝ આપણે માટે અપાચ્ય પદાર્થ છે. આ પદાર્થો રાંધીને ખાવામાં આવે તો પણ સેલ્યુલોઝ, ખનિજ ક્ષારો અને વિટામિન થોડા પ્રમાણમાં મળે છે, પરંતુ શરીરને જરૂરી બધા જ ઘટકો મળે નહીં. કાર્બોદિત, ચરબી અને પ્રોટીન જેવા અગત્યના ઘટકો વગર આપણું અસ્તિત્વ ટકાવવું શક્ય નથી.
તો આ રીતના આપણે અહીંયા કને આનો જવાબ જે છે એ લખી શકાય છે. સાથે સાથે અહીંયા કને આપણું આ જે સ્વાધ્યાય જે છે હવે પૂર્ણ થાય છે. તમે જરૂર પડે ત્યારે તમારી નોટબુકમાં ઉતારી દેજો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરી દેજો. અને વિડીયો ગમે તો લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો, જેના કારણે થઈ અને અમારા દરેક નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે. ફરીથી નવા વિડીયો સાથે મળીએ, ત્યાં સુધી તમે બધા મસ્ત રહો, તંદુરસ્ત રહો.